Good morning, children. Today's lesson is for 8th class vocabulary and grammar and comprehension in Women Empowerment Unit Bonsai Life lesson. Complete the statements giving more than one reason. Girls should be educated like boys because girls also should be educated. Give reasons. Yes. The first one is they should earn their own livelihood like men. Second one, they should not lead a dependent life. That is, girls, if girls are educated, they can lead independent life, isn't it? So, in order to get independent life, girl child should educate. They should read they should lead dignified life. They should lead dignified life once they have economic status. They can lead their life independently and dignifiedly. Next, fully grown trees are more useful because why the full grown trees are useful. In bonsai lesson we discussed the bonsai thurai pomegranate plant and a big fully grown thurai tree, isn't it? How the fully grown trees are useful? Because they give shade and shelter to the people. They provide food in the form of fruits and seeds, and they prevent pollution. You know very well the trees prevent pollution, and they provide food in the form of fruits and mangoes, etc., and seeds like badam, and they give shade and shelter to the people. Next, make a list of activities done by homemaker and working women. Let us see. What are the activities done by homemaker first? Taking care of cattle. Most of the homemakers will have cattle in their farms, in their houses. So they will take care of the cattle. Taking care of children. Of course, every mother will take care of the children. And growing vegetables in the garden, they can do gardening, and they can grow vegetables in the garden. And attending all sorts of household works helps family members even in the farms. ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకుంటమే కాకుండా పొలంలో పనులకు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు హోమ్ మేకర్స్. మరి వర్కింగ్ ఉమెన్ ఏం చేస్తారు? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఎవ్రీ ఉమెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్. అటెండింగ్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్. ఎంత జాబ్ చేస్తున్నా కూడా ఇంట్లో పని చేసుకోవాల్సిందే కదా. సో అటెండ్స్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్. మీటింగ్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బోత్ ఎట్ ద హోమ్ అండ్ ఎట్ ద ఆఫీస్. రెండు చోట్ల ఆఫీస్లో కావాల్సిన పనులు చేస్తుంటుంది, అలానే ఇంట్లో కావాల్సిన వాళ్ళ పనులన్నీ చేస్తుంటుంది. సో రెండు పనులు ఈ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటుంది. బ్యాలెన్సింగ్ బోత్ ఆఫీస్ వర్క్ అండ్ వర్క్ ఎట్ హోమ్. నెక్స్ట్, put a tick mark against the most appropriate meaning for the phrases given below. To keep the washerman's account means, to keep the washerman's account means, what is the meaning of that? To take care of household work. That is the answer. Take care of the household work. Next, uphill task means a difficult job. A difficult job. Next one, grass is greener on the other side means, grass is greener on the other side. There is a phrase in our lesson. What does it mean? Other sides are better, ఆర్ ఇన్ బెటర్ పొజిషన్ దాన్ దస్. మనకున్న దానికన్నా కూడా ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది బాగుంది అనే ఫీలింగ్ ఏమంటామంటే, మనకి ఎన్నున్నా కూడా మనకున్న దానికి వాల్యూ లేనట్లు, పక్కన వాళ్ళకున్నది వాల్యూ ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతుంటారు కొంతమంది. దాన్ని ఎలా చెప్తామంటే గ్రాస్ ఈజ్ గ్రీనర్ దెన్, గ్రీనర్ ఆన్ అదర్ సైడ్ అని అంటుంటారు. నెక్స్ట్, లైక్ అ స్కార్పియన్ అండ్ ద స్లిప్పర్ మీన్స్, చెప్పు కింద తేలు అని అంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫీలింగ్ టోటల్లీ సప్రెస్డ్, మొత్తానికి అణగదొక్కేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో అంటూ ఉంటారు. హౌస్ వైఫ్లు ఏమంటారంటే, మేము చెప్పు కింద తేలులా ఉంటున్నాము అంటుంటారు. దట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్కార్పియన్ అండర్ ద స్లిప్, అండర్ ఏ స్లిప్.
Coming to the vocabulary. Here in vocabulary, they introduced phrasal verbs. What is meant by phrasal verb? A phrasal verb is one which has a verb followed by a preposition. వర్బ్ ఉండి దాని పక్కనే ఒక preposition ఉంటుంది. preposition మారుతున్న కొద్దీ దాని యొక్క అర్థమే మారిపోతుంది. అంటే చూడండి, ఐ ఫీల్ లైక్ గివింగ్ ఇట్ అప్. హియర్ ద phrasal verb is give up. Give is a verb, up is a preposition. Give is a verb and up is a preposition. Such combinations are called phrasal verbs. A phrasal verb normally gives a meaning different from the meaning of its parts. తన దగ్గర ఉన్న వెర్బ్ కన్నా కూడా డిఫరెంట్గా, వెర్బ్కి అక్కడ ఉన్న ప్రిపోజిషన్ కన్నా కూడా డిఫరెంట్ మీనింగ్ వస్తుంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఫ్రేజల్ వర్బ్. గివ్ అప్ మీన్స్ టు స్టాప్ డూయింగ్ సంథింగ్. గివ్ అప్ అంటే ఏంటంటే టు స్టాప్ డూయింగ్ సంథింగ్. ఒక పనిని చేయకుండా వదిలేయటాన్ని ఏమంటామంటే గివ్ అప్ అంటాం. మానివేయటాన్ని ఏమంటామంటే గివ్ అప్. రిఫర్ టు ఏ డిక్షనరీ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సమ్ phrasal verbs beginning with give and look. కింద మీకు గివ్ తోను లుక్ తోను కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇచ్చారు, వాటి యొక్క మీనింగ్ కనుక్కోమని చెప్పారు. చూద్దాం. గివ్ ఇన్ మీన్స్ టు అగ్రీ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ రెఫ్యూజింగ్. చాలాసార్లు కాదు వద్దు అన్న తర్వాత ఒప్పుకోవటాన్ని ఏమంటామంటే గివ్ ఇన్ అంటాం. నెక్స్ట్ గివ్ అవుట్. గివ్ అవుట్ అంటే స్టాప్ వర్కింగ్, చేసే పని ఆపేయటాన్ని ఏమంటామంటే గివ్ అవుట్. గివ్ అవే మీన్స్ గివింగ్ వితౌట్ ఆస్కింగ్. అడగకుండానే ఇచ్చేయటాన్ని ఏమంటామంటే గివ్ అవే. అలానే లుక్ ఆఫ్టర్. లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే సంరక్షించటము అంటారు. టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. లుక్ అప్ టు బికమ్ బెటర్. ఇంకా మంచిగా తయారవటము, మంచిగా మారిపోవటాన్ని ఏమంటామంటే లుక్ అప్ అంటాం. లుక్ ఇన్ టు ఎగ్జామిన్ ద ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్ అంటే నిజం. నిజాలని సరిగ్గా ఎగ్జామిన్ చేయటాన్ని ఏమంటామంటే అంటే నిజం కోసం పరీక్షించడాన్ని ఏమంటామంటే లుక్ ఇన్ టు అంటాం. యూజ్ ద ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. వీటిని ఓన్ సెంటెన్సెస్లో యూజ్ చేయమన్నారు. వీటిని గివ్ ఇన్, గివ్ అవుట్, గివ్ అవే, లుక్ ఆఫ్టర్, లుక్ అప్, లుక్ ఇన్ టు. లెట్ us మూవ్ టు ద ఓన్ సెంటెన్సెస్. ఎట్ లాస్ట్ హిస్ ఫాదర్ గేవ్ ఇన్ ఫర్ బయింగ్ ఏ న్యూ బైక్. ఎట్ లాస్ట్ చివరికి వాళ్ళ నాన్న ఎట్లయితే కొత్త బైక్ కొనుక్కుంటానికి ఒప్పుకున్నాడు. గివిన్, ఇక్కడ గేవిన్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎన్నోసార్లు అడిగితే కాదు 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 అని ఎట్టకేలకు కొని పెడితే దాన్ని ఏమన్నాము గివిన్ అన్నాం. ఇక్కడ జరిగిపోయింది కాబట్టి గేవిన్. రెండవది గివ్ అవుట్. గివ్ అవుట్ మీన్స్ స్టాప్ వర్కింగ్. ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ ఎ ఫ్యూ కిలోమీటర్స్ హిస్ లెగ్స్ గేవ్ అవుట్. కొన్ని కిలోమీటర్స్ పరిగెత్తిన తర్వాత వాడి కాళ్ళు పనిచేయడం అయిపోయింది. స్టాప్ వర్కింగ్, హిస్ లెగ్స్ gave out, stop working. Third one, the shop is giving away a sample pack for every customer. గివ్ అవే అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం, అడగకుండానే ఇచ్చేయటం. షాప్లో కస్టమర్స్ అడగకపోయినా కూడా శాంపుల్ ప్యాకెట్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఇస్తుంటారు. న్యూస్ పేపర్తో పాటు సండేస్ షాంపూ ప్యాకెట్లు అలాంటివి. దట్ ఈస్ అడగకుండా ఇవ్వడం అనమాట. గివింగ్ అవే. The shop is giving away a sample pack for every customer. Let us move to the phrasal verbs. Starts with look. My mother looks after my child when I went to my work. నేను పనికి వెళ్ళినప్పుడు, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మా మదర్ నా పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూస్తుంది. టు టేక్ కేర్ ఆఫ్, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లుకింగ్ అప్. లుకింగ్ అప్ మీన్స్ టు బికమ్ బెటర్. అవర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఈజ్ లుకింగ్ అప్ ఎట్ లాస్ట్. ఎట్టకేలకి మా ఆర్థిక పరిస్థితి బెటర్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు. వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు యువర్ ప్రాబ్లమ్, యూ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్ సూన్. లుక్ ఇన్ టు, మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని బాగా ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటే మనకే సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. అలా కాకుండా బాధపడతా ఉంటే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, look at the similes in the following sentence. Similes means simile is a part of a figure of speech. ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే మనకు తెలుగులో అలంకారాలు అంటాం. ఉపమా అలంకారము, ఉత్ప్రేక్ష అలంకారము, అతిశయోక్తి, రూపక అలంకారం, ఇలా మీరు తెలుగులో నేర్చుకున్నారు కదా. అలానే ఇంగ్లీష్లో సిమిలి అనేది ఒక
ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇందాక మనం అనుకున్నాం, లైక్ ఎ స్కార్పియాన్ అండర్ ఏ స్లిప్పర్. లైక్ ఏ స్కార్పియాన్ అండర్ ఏ స్లిప్పర్. ఇక్కడ దేంతో పోల్చారు? వితౌట్ ఇట్ షీ విల్ హ్యావ్ టు లివ్ అండర్ హర్ హస్బెండ్స్ థంబ్ లైక్ ఎ స్కార్పియాన్ అండర్ ఏ స్లిప్పర్. ఈ చెప్పు కింద తేలు లాంటి దాన్ని దేంతో పోల్చారు? ద లైఫ్ ఆఫ్ ఏ హోమ్ మేకర్. ఒక హోమ్ మేకర్ లైఫ్ని చెప్పు కింద తేల్లాగా పోల్చారు. అలా పోల్చడం, కంపేరింగ్ వన్ థింగ్ విత్ అనదర్ యూజింగ్ అ వర్డ్ లైక్ ఈస్ కాల్డ్ సిమిలీ. ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ హోమ్ మేకర్ is compared to a scorpion under a slipper. When we compare two things, we often use the word like. ఎక్కువగా ఏం వాడతాము? లైక్ వాడతాం. హియర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సిమిలీస్. కింద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. హీ రోర్స్ లైక్ ఎ లయన్. అతను లయన్ లాగా గర్జిస్తాడు. లైక్ ఏ లయన్. హీ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్, హిస్ రోరింగ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ లయన్ రోరింగ్. దే ఈట్ లైక్ ఉల్స్. తోడేళ్ళులా తింటారట. దే ఈట్ లైక్ ఉల్స్. లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ సిమిలీస్. బ్రైట్ లైక్ ఏ ఫుల్ మూన్. పౌర్ణమి చంద్రుడిలాగా మెలమెలా మెరిసిపోతుంది. బ్రైట్ లైక్ ఏ ఫుల్ మూన్. స్లీప్ లైక్ ఏ లాగ్. లాగ్ అంటే దొంగ అంటారే, చెక్క ముక్క, లావు చెక్క ముక్కలు ఉంటాయి మన చెట్టు కొట్టేస్తే ఆ దొంగలు, దాటి లాగ్ అంటాం. స్లీప్ లైక్ ఏ లాగ్. అలాగా నిద్రపోతుంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద స్లీపింగ్ పొజిషన్ ఈజ్ లైక్ లాగ్. కదలకుండా మెదలకుండా పడుకుంటాం. ఈట్ లైక్ ఏ బర్డ్. కొంతమంది చక్కగా చేతి నిండా కలుపుకోకుండా ఒక్కొక్క మెతుకు ఏరుకుంటూ తింటారు. అది చాలా తక్కువ తింటారు. దాన్ని ఎలా పోలుస్తారు? ఈట్ లైక్ ఏ బర్డ్. బ్యూటిఫుల్ లైక్ ఏ రోజ్. అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది, లైక్ రోజ్, గులాబీలా ఎంత అందంగా ఉంది. బ్యూటిఫుల్ లైక్ రోజ్. హియర్ ద బ్యూటీ ఈజ్ compared with rose. Sweet like honey. Here the food item is very sweet. It is very tasty. How much sweeter it is? It is just like honey. అంటే ఇక్కడ స్వీట్ ని దేంతో పోల్చారు? హనీతో పోల్చారు. Now write some own sentences using similes. Anushka's face looks bright like a full moon. మన సినిమా యాక్టర్ అనుష్క మొహం ఎలా ఉంటుంది? లుక్స్ లైక్ ఫుల్ మూన్, బ్రైట్ లైక్ ఏ ఫుల్ మూన్. సెకండ్ వన్, స్లీప్ లైక్ ఏ లాగ్. ఆఫ్టర్ ద హెవీ మీల్ వీ షుడ్ నాట్ స్లీప్ లైక్ లాగ్. బాగా ఫుల్గా తిన్నాం అనుకోండి సండే లాంటి టైంలో ఎలా నిద్రపోతాం? లాగ్లా నిద్రపోతాం. అందుకని చెప్పి అలా నిద్రపోకండి అని చెప్తున్నాను. వీ షుడ్ ఈట్ లైక్ ఏ బర్డ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ వెయిట్. మన వెయిట్ తక్కువగా ఉండాలి, చక్కగా ఉండాలంటే ఈట్ లైక్ ఏ బర్డ్, తక్కువ తినాలి అని చెప్తున్నాడు. హర్ ఫేస్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ రోజ్. మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది. లక్ష్మీస్ వర్డ్స్ ఆర్ స్వీట్ లైక్ హనీ. దోస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ idioms. Make some idioms from the words in circle and use them in your own sentences. One is done for you. ఓకే, ఇడియం అంటే ఏంటంటే కొంచెం సరదాగా చెప్పటం అనమాట. వాడి పరిస్థితి ఎట్టా ఉందంటే ఒడ్డున పడ్డ చేపలా ఉంది అంట. ఒడ్డున పడ్డ చేపలా ఉంది అంటే ఏంటి? అక్కడ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? అక్కడ చాలా కష్టంగా ఉంది అని. అబ్బో వాడా, చెవిలో జోరీగా అంటారు. చెప్పులో రాయి అంటారు. అంటే నిజంగా చెప్పులో రాయి ఉన్నట్ట కాదు, నసబెడుతున్నాడు, చిరాకు తెప్పిస్తున్నాడు, హీఈస్ ఇరిటేటింగ్ ద సరౌండింగ్ పీపుల్ అని. ఓకేనా? అలాగా కొంచెం కవ్వింపుగా, కొంచెం డిఫరెంట్గా చెప్పే ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఏమంటామంటే ఇడియమ్స్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ, ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్, థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్, టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, సోర్ ఆన్ ద ఫుట్. అలాగా డివైడ్ చేసాం. ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ సెంటెన్స్ చూడండి. వెన్ హీ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ హీ ఫెల్ట్ లైక్ ఏ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్. ఒకసారి హాస్టల్కి వెళ్ళిన పిల్లల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది? దే ఫెల్ట్ లైక్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్. థార్న్ ఇన్ ఫ్లెష్. హీ వాజ్ a thorn in flesh until he get rid of him
ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్. ఆఫీస్లో అతను ఉన్నంతసేపు ఏదో ముళ్ళులాగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ పొజిషన్ అని. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే వెరీ హ్యాపీ అని. లెట్ us see the own sentence. I felt on top of the world when I won the prize. అబ్బో ప్రపంచంలో నేనే హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాను అన్న ఫీలింగ్ ఏమంటామంటే టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వీడికి ప్రైజ్ రాగానే వెన్ ఐ వన్ ద ప్రైజ్ రాగానే ఎలా అనిపించింది, టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అన్నట్లు అనిపించింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్యాట్ ఆన్ ద వాల్. గోడ మీద పిల్లి. నిజంగా గోడ మీద పిల్లి ఉంటుందా? ఉండదు. ఏంటది? ఆ పొలిటీషియన్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ క్యాట్ ఆన్ ద వాల్. ఒకదానికి స్టబ్బర్న్గా ఆధారపడకుండా ఉండే అంటే అవకాశవాదంగా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటామంటే క్యాట్ ఆన్ ద వాల్. ఎ పొలిటీషియన్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ క్యాట్ ఆన్ ద వాల్. నెక్స్ట్ ఈజ్ soar on back foot. Soar on soar on back foot. Fifth one, I'm giving example. If soldiers have soar on back foot, they can't advance. కాళ్ళల్లో పుండు లాంటి అంటే గాయపడిన వాళ్ళు ముందుకి వెళ్ళలేరు అని చెప్తున్నాడు. సోర్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుట్. నెక్స్ట్ థింగ్, moving to the grammar. Here in grammar they introduced subject and predicate. Read the sentence. Akkaya grew accustomed to village life. ఈ సెంటెన్స్లో ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళని సబ్జెక్ట్ అంటాము. ద రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెడికేట్. ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ అ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఏ ప్రెడికేట్. యాజ్ I said, the subjects are 7. I, we, you, they, he, she. It. He, she, it. Akkaya is she. I, like that. These are the subjects. The remaining part is called predicate. Circle the so in the second sentence, I went into the kitchen. I is the subject. Went into the kitchen is the object. Here are some exercises. Circle the subjects and underline the predicates. Just I highlighted the subjects. The girls danced. Here the girls is the subject. Danced is the predicate. The dark clouds filled the sky. The subject is the dark clouds and the predicate is filled the sky. Shiva drove a silver Toyota. Shiva is the subject. Drove a silver Toyota is a predicate. Here they have given a paragraph and asked you to identify the subject and predicate. Let us do this exercise. The narrator felt very happy to receive her sister and brother-in-law. Here there is a comma. So this is the sentence. In this sentence, the narrator is the subject and the remaining part is predicate. And after comma, we have another sentence. Who came to stay with them? Here, who is the subject? This is also called relative pronoun in another type of grammar. Here it is subject. Who is the subject? Next, moving to the next sentence. They brought many things with them. This is the sentence. They brought many things with them. The sentence is in between the two full stops. So, they is the subject. The remaining part is predicate. Next, Akkaya made special dishes for his sister's husband, which he liked very much. Akkaya is the subject, and the second sentence is divided with a comma. Here, he is the subject, not which. Next, she praised her sister for being employed and making her living. Here, the subject is she. Next is, one day the narrator showed her bonsai plants and explained how they are grown, but she did not like it. Hope you understood the subject and predicate concept. Now, you note down the grammar and vocabulary in this paragraph.
Hope you understood the lesson. Thank you.